MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తరలింపు విషయంలో మహేందర్ రెడ్డి మౌనం వీడాలి. బీఆర్ఎస్ నాయకులు సంతోష్ గౌడ్. తాండూరు ప్రజలకు గత 27 సంవత్సరాలుగా నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని మరో ప్రాంతానికి తరలించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని బీఆర్ఎస్ నాయకులు సంతోష్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని తరలించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు అత్యంత దురదృష్టకరమని అన్నారు. ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని తాండూరులోనే కొనసాగించేలా ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని తరలించే నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రజలతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు. తాండూరు ప్రజలతో మమేకమైన ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తరలించనివ్వమని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు ఇర్షాద్, అనిల్, యోగానంద్తో పాటు బీఆర్ఎస్ నాయకులు రుద్రు పాటిల్, ఆజాద్, అనంత్ రెడ్డి, కరుణాకర్, సంతోష్ మరియు పలువురు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఎటువంటి అవినీతి, ఎటువంటి దురాగత పాలన జరుగుతుందో మీరందరూ గమనించాలి. తాండూరు ప్రజల అందరికీ కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే ఒక ఎమోషన్. 25 సంవత్సరాల క్రితం మన తాండూరులో ఉన్న అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అప్పటి ఎమ్మెల్యే గారు డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చిన 200 పడకల ఆసుపత్రి ఈరోజు ఆయన చీఫ్ విప్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఆయన ఇంత జరుగుతున్నా ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో తెలియజేయాల్సిన పరిస్థితి తప్పకుండా ఉంది. 200 పడకల ఆసుపత్రి తాండూరులో ఉంటే 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన ఆసుపత్రి డెవలప్మెంట్ చేయకపోవడం, పైగా మళ్ళీ ఉన్న దవాఖానాను కోడంగల్కు తరలించడం ఎంతవరకు కరెక్టు. రెండో విషయం, ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న తొలి జెడ్పీ మహిళా చైర్పర్సన్ సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఏర్పడినప్పటి నుంచి తాండూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు మెడికల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అధ్యక్షురాలుగా నిరవధికంగా ఆమెనే ఉన్నారు కంటిన్యూగా. ఖచ్చితంగా మహేందర్ రెడ్డి గారు,
సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు, మీ మౌనం తాండూరు ప్రజలకు చాలా నష్టం చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఏదో మీ ఎందుకు మౌనం వహిస్తూ తాండూరు ప్రజలకు మీరు 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే, 1 సారి మంత్రి, 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీ, 3 సార్లు జడ్పీ చేశారు. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు మీ నిర్ణయం ఏంటో చెప్పాలి. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న మనోహర్ రెడ్డి గారికి కూడా అడుగుతున్నాం, మీరు తాండూరుకు ఈ 2.5 సంవత్సరాలలో తెచ్చింది ఏమీ లేదు. 25 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న హాస్పిటల్ని దొంగల్లాగా కోడంగల్లో మెడికల్ కాలేజీకి పర్మిషన్ లేదు, తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని అక్కడ ఆసుపత్రిగా చూపించి పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇదే ఆసుపత్రిని కోడంగల్ ఆసుపత్రిగా ఇక్కడ నుంచి తరలించడం జరగబోతుంది. కాబట్టి ప్రజలారా అందరు గమనించాలి, మన తాండూరుకు నష్టం ఏముంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు తాండూరు ప్రజలు తాండూరు 1953 మన మున్సిపల్ ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెద్ద రెవెన్యూ ఇచ్చేది ఒక తాండూరే. తాండూరు ప్రజలకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు కోరిన తర్వాత ఇక్కడ ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు డెవలప్మెంట్ చేయరు, ఉన్న ఆసుపత్రిని తీసుకుపోతామంటే మా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఆసుపత్రిని వదులుకునే ప్రసక్తే లేదు. దీని కొరకు కావాలంటే నిరాహార దీక్షలు చేయడానికి సిద్ధం, నిరవధిక సమ్మెలు చేయడానికి సిద్ధం. ప్రతి ఒక్కరూ తాండూరు ప్రజలకు చేతులెత్తి మొక్కుతూ వేడుకుంటున్నాం. కుల మతాలకు అతీతంగా, కుల సంఘాలకు అతీతంగా, సోషల్ వర్కర్లకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పూర్ణ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మనమందరం కూడా ఒకటై మన దవాఖానాను కాపాడుకునే సమయం వచ్చింది. దొంగల చేతి నుంచి విముక్తి కావాలంటే మన ఆసుపత్రిని మనం కాపాడుకోవాలి. ఈరోజు మనం మౌనంగా ఉన్నామంటే ఈరోజు ఆసుపత్రి వెళ్ళిపోతుంది, రేపు ఇంకో ఆఫీస్ వెళ్ళిపోతుంది, ఎల్లుండి ఇంకోటి వెళ్ళిపోతుంది. మనం మౌనంగా ఉండడం మన చేతగాని తనంకు అవతల వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మీకు చేతులెత్తి మొక్కుతూ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాము, అన్ని కుల సంఘాలకు, అన్ని పార్టీలకు, అది టీడీపీ కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ, బీజేపీ కానీ, బీఆర్ఎస్ కానీ, ఎంఐఎం కానీ, ఇండిపెండెంట్ ఎవరైనా ఉండని, ఇది మన దవాఖానా. ఒక్కరోజు ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 600 మందికి ఇక్కడ చూడటం, ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు గమనించాలి, ఒక్కరోజు 600 మంది అంటే ఒక నెలకు 18,000 మంది. ఒక్క నెలకు 18,000 మంది అంటే ఆలోచన చేయండి. తాండూరు చుట్టుపక్కల దాదాపు 2,000 గ్రామాలకు ఉన్న పెద్ద దిక్కున్న ఏకైక ఆసుపత్రి మన తాండూరు డిస్టిక్ హాస్పిటల్. ఈ యొక్క హాస్పిటల్ దాదాపు 2,000 గ్రామాలకు, అది కర్ణాటక కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, పక్కల అన్ని గ్రామాలకు కూడా ఇక్కడ నుంచే సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇంకో విషయం మీరు గమనించాలి, గతంలో కంటిన్యూస్గా తెలంగాణ మొత్తంలో అత్యధిక ప్రసవాలు జరిగిన రికార్డు కూడా మన తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పేరు మీద ఉన్నది. ఆ రికార్డు కూడా మన దగ్గర పెద్ద సర్జరీలు జరిగిన చరిత్ర ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడానికి కారణం ఎందుకు, ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 లక్షల పైచులకు జనాభా ఉన్నారు. తాండూరు అనేది ఉమ్మడి రంగారెడ్డి పెద్ద రెవెన్యూ. భారతదేశంలో ఉన్న నలుమూలల నుంచి ఇక్కడ కార్మికులు ఉంటారు. ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి, మిషన్లు ఉన్నాయి, గనులు ఉన్నాయి, వివిధ రకాల సంఘాలు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ వచ్చి బ్రతుకుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం అందాలంటే సాధ్యం కాదు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఇక్కడ ఉంటేనే వాళ్ళకి మెరుగైన వైద్యం అందుతుంది. పుట్ట చేతిలో పట్టుకొని ఇక్కడ తాండూరు బ్రతకనికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏకైక ఒకటే ఆసుపత్రి, తాండూరు ఆసుపత్రి. కాబట్టి ఈ ఆసుపత్రిని ఇక్కడ నుంచి తీసుకపోతే మా ఆత్మ బలిదానాలకైనా సిద్ధం. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, మరొకసారి కూడా మా ఆసుపత్రి మాకు ఉండాల్సిందే. తాండూరు ప్రజల నుంచి మేము మద్దతు తీసుకొని మరొకసారి తొందరలో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం. ఇది ఏదైతే ఆలోచన ఉన్నదో ఇది విరమించుకోవాలి. మీరు కోడంగల్ నుంచి మాకు ఏమి డెవలప్మెంట్ ఇవ్వకున్నా పర్లేదు, మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మాకు ఏం డెవలప్మెంట్ ఇవ్వకున్నా పర్లేదు, మీరు ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఏమి ఇవ్వకున్నా పర్లేదు, కానీ మా దగ్గర ఉన్న ఖనిజాలు, మా దగ్గర ఉన్న ఆసుపత్రులను మాత్రం మేము వదులుకునే ప్రసక్తి లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి దీనిపై మరొకసారి కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి, ముఖ్యంగా చీఫ్ విప్ మహేందర్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు మౌనం వహిస్తూ ఉన్నారు? మీ హయాంలో ఏర్పడిన ఆసుపత్రి ఇప్పుడు వేరే చోటుకు వెళ్ళిపోతుంటే మీ మౌనం వెంట ఏం దాగి ఉన్నది? అలాగే మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారికి కూడా చెప్తున్నాం, అమ్మ మీరందరూ కూడా మనం అందరం యూనిటీగా ఉంటేనే మన ఆసుపత్రిని కాపాడుకుంటాం. మీరు కూడా ఎన్నో రోజులు ఇక్కడ మెడికల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీకి అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు. కాబట్టి మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మేమందరం కూడా మీ అందరితో కలిసి నడవడానికే సిద్ధం ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మరొకసారి కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని మేమైతే వదులుకునే ప్రసక్తే లేదు. తాండూరు ప్రజల తరఫున, తాండూరులో ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిన కార్మికులందరి తరఫున మేము మరొకసారి కూడా చెప్తున్నాం, మా ఆసుపత్రి మా సొంతం. 25 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన ఆసుపత్రి మా తాండూరు ప్రజల జీవితాల్లో ఒక ఎమోషన్. కాబట్టి మేము వదులుకోనికే అంత పరిస్థితి వస్తే ఎంతకన్నా తెగించడానికే సిద్ధం ఉన్నాం. ఎమ్మెల్యే గారికి మరొకసారి కూడా చెప్తున్నాం, మీ ప్రభుత్వం ఉంది, మీరు రూలింగ్లో ఉన్నారు, దయచేసి 25 రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే అయినా గొప్పగా చెప్పుకునే మీరు 20 సంవత్సరాల కింద ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని తీసుకుపోవడం న్యాయం కాదని చెప్పి మరొకసారి కూడా చెప్తూ, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ కూడా ఈ అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆపండి. ఆపకుంటే మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున, తాండూరు ప్రజల తరఫున తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం.